ओडिया रीतिकाव्यानुमोदी सुधी श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आमे से नयागढ़ विशिष्ट कवि प्रथित जशा हास्य व्यंग एवं भजन जना रचना करी ओडिया सारस्वत भंडार को जे समृद्ध कर प्रथित जशा महान कवि जदुमणिकर श्रेष्ठ काव्य राघव विलासर 34 छंद उपरे जहाँ मु पूर्व किसी सूचना क्रमे आपण मानकु देइथिले आज तार द्वितीय भाग बा परवर्ती पर्याय रे कौन कुंभकर्ण बोध संपर्क रे कवि जदुमणि लिखिजंदी 34 छंद रे चतुर्त्रिंश छंद बा 34 छंद रे कौन कुंभकर्ण बोध रे कुंभकर्ण किभଳି बोध हला किभଳି निद्रा उठिला तद विषयक सूचना आपण मानकु मु देइथिली। आसंतु आज परवर्ती पर्याय रे मु कहिथिली जे रावणर आदेश क्रमे विभिन्न खाद्य द्रव्य गाई छेली मेंढा मद मांस रक्त ये सबू सीठी धरी आखरे बाजा बजई आ बक्षरे बा छाती रे हाथी घोड़ा दलई या कौन मते ताकू निद्रारु भंग बा निद्रा भंग करिवारे समर्थ होइथिले एवं निदरु उठिकरी से बड़ भाई रावण आगे जाइकरी पहुँचिकी कौन सब कथबार्ता करता आपण मानक से संपर्क में मुझे सूचना देती। या परवर्ती पर्याय कवि कौन कुंभकर्ण कहूँ बा रावणर कुंभकर्णर उत्तर शुणिकी पुणी रावण ताकू कौन परामर्श दूची आसतु तद्विषय काव्यर 34 छंद जदुमणि कौन आलोकपात करिसेंती बा किभଳି वर्णना करिसेंती शुणिबा। ज्येष्ठ भ्रातार पुरते बसी भाषई ध्रुपते मम निद्रा भंग कि कार्य रे मम निद्रा भंग कि कार्य रे मंदोदरी नेत्रांजन मंडन शोभाभाषीण शब्द संयोजन देखु मंद्रोदरी नेत्रांजन मंडन शोभाभाषण भाषीण अयोध्या नरेशात्मज बारिशे रामा रामे भ्राता पत्नी घेनेण से भ्रमे शोषा मिलु श्रुति घ्राण शोषा मिलु श्रुति घ्राणहीने कष्ट तार कथन कथन करु कथन श्रवणान्ते गमीमु बहने से सभाजन शोषा मिलु श्रुति घ्राणहीने। पंचम मुराड़ी रागरे 34 छंदी मुझे कही पंचम मुराड़ी रागटी विशेष तो ओडिशा रे आमर जो माने छंद गाँव आज्ञा अति सुंदर भाव में गान करुँच जो मैंने संगीतज्ञ मु तो एमती गोटे विशेष संगीतज्ञ नुहे तेरे जानी से आपण मैंने पंचम मुराड़ी रागटी आमर ओडिशा रे अति बहुजनादृत राग पंचम मुराड़ी जमी मथुरा मंगल आरे बाबू श्याम घन तू गले बा ओजशील भोजगोज जदुमणि लिखिं इत्यादि से पंचम मुराड़ी रागरे कवि यही छांदटी को लिखिं। कुंभकर्ण जिते तृप्ति लाभ कला ये सब खाद्यपेय पाइक निद्रा भंग होती रावण आगे बड़ भाई ज्येष्ठ भ्राता रावण आगे जा कहूँ मत कौन पे निद्रा मु निद्रा कौन पे भंग कले ये रावण तांकू कही यारे एमती से राम लक्ष्मण सांगे अयोध्या राजा दशरथंकर पुत्र से बुलुले आमर भौणी शूर्पणखा जाकरे जिते पहुँची बह परामर्श देती बा प्रेम भिक्षा कर तार प्रेम को प्रत्याख्यान करी आहरी लक्ष्मण तांकर भाई सान भाई लक्ष्मण हाथ में तार नाक कान काटिदेले एक कथा सी जिते मत सभारे कष्ट तार कष्ट अकथन अकथनीय कष्ट को नाक कान आज्ञा काटिदे भौणीटी ना तेणु तार कष्ट को मुझे सही न पारिकी मुझे तार स्त्री सीता को मु हरण कर नहीं आसिली एवं पुणी कवि तापर यही कथा जाके आपण माने शुणी मुझे या परवर्ती पर्याय कवि जदुमणि कौन से 34 छंद लिखिं कुंभकर्ण बोध
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାବଣ କ'ଣ କହୁଛି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କପଟେ ତା ନାରୀ ମଣି ହର ସେ ହରି ମୁଁ ଆଣି ଅଶୋକରେ ରଖୁ ସେ ଅଶୋକେ। କପଟେ ତା ନାରୀ ମଣି ହର ସେ ହରି ମୁଁ ଆଣି ଅଶୋକରେ ରଖୁ ସେ ଯେ ଶୋକେ। ଅବ୍ଜ ବାନ୍ଧବର ସୁତ ସଙ୍ଗରେ ହୋଇ ମୈତ୍ର। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବ୍ଜ ବାନ୍ଧବର ସୁତ ସଙ୍ଗରେ ହୋଇ ମୈତ୍ର ବଳ ଘେନି କିଶକ ଭଲ୍ଲୁକେ ସେ ବାର୍ଧି ବାନ୍ଧି। ବାର୍ଧି ବାନ୍ଧି ବନ୍ଧ ବାର୍ଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାର୍ଧି ସେ ବାର୍ଧି ବାନ୍ଧି ଜାତୁ ବଳ ବଳେ ବିନାଶୀଣ କରରି ଦର୍ପ ବିମର୍ଦନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶିର ଭୂଷଣ ମୁକୁଟାଳଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶିର ଭୂଷଣ ମୁକୁଟାଳଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ସଙ୍ଗତେ ବିଜ୍ଞତା ଯୁ ତେଣ। ଆଜ୍ଞା ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହେଲେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ରାଘବ ବିଳାସରେ ଏଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଥା ଅତି ରମଣୀୟ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯିବେ। ରାବଣ କ'ଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କବି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କପଟେ ତା ନାରୀମଣି ମୁଁ କପଟରେ ଆରେ ମାୟା ମୃଗ ଦେଖେଇକିରି ପଞ୍ଚବଟିରୁ କେମିତି ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେ କଥା ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି। କପଟେ ତା ନାରୀମଣି ହର ସେ ହରି ମୁଁ ଆଣି ଆଉ ଅଶୋକରେ ମୁଁ ରଖୁ ସେ ଶୋକାଭିଭୂତ ହେଇକିରି ଅଶୋକ ବନରେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ନେଇ ରଖିଛି ଆଉ ଶୋକ ହେଇକିରି ବସିଛି ତାର ସିଏ ଏଇ କଥା। ଅବ୍ଜ ବାନ୍ଧବର ୟା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପଞ୍ଚବଟିରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅବ୍ଜ ବାନ୍ଧବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାନ୍ଧବ ଯେ ଅବ୍ଜ ଯେ ପଦ୍ମ ଅପ୍ ବୋଲେ ଜଳ ଅପ୍ ଜ ଅପରୁ ଜାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରୁ ଜାତ ଯେ ପଦ୍ମ ତାର ଯେ ବାନ୍ଧବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସୁତ ସୁଗ୍ରୀବ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ। ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ରାମ କ୍ଲେଶ ଭାଷା ବେନି ଜନେ ପଡ଼ିଛି ଏକ ଦଶା ବିଭାବରୀ ବଂଶେ ଜାତ ଆମ୍ଭର ବିଧିରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ କୁମର। ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ରାମ କ୍ଲେଶ ଭାଷା ବେନି ଜନେ ପଡ଼ିଛି ଏକ ଦଶା। ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମକୁ ସମାନ ବିପତ୍ତି। ଆଉ କାହିଁ କ'ଣ ବିପତ୍ତି ନା ବିଭାବରୀ ବଂଶେ ଜାତ ଆମର ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଜାତ। ବିଭାବରୀ ବଂଶେ ଜାତ ଆମର ବିଧିରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ କୁମର। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ବଳ ଘେନି କିଶକ ବଳ ଧରିକିରି ସୈନ୍ୟ ବଳ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବାନର ଭଲ୍ଲୁକ ଇତ୍ୟାଦି ବଳ ଅସଂଖ୍ୟ ବାନର ଏବଂ ଭଲ୍ଲୁକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବାର୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ ବାର୍ଧି ଯେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଆଉ ଯାତ୍ରା ବଳ ବଳେ ବିନାଶୀଣ ଆମକୁ ଆମର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ବିନାଶ କରିକିରି ଜାତୁ ବଳ ଯାତ୍ରା କହିଦେଲି ଜାତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷସ ବଳ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ହତ କରି ବିନାଶ କରି ଆଉ କରି ଅରି ଦର୍ପ ବିମର୍ଦନ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ବିମର୍ଦନ କରିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶିର ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଆଜ୍ଞା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶିର ଭୂଷଣ ଯେ ମୁକୁଟାଳଙ୍କାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତା ସଙ୍ଗତେ ରାବଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଭ୍ରାତା ରାବଣ ଆଗରେ ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତି କଲା। କ'ଣ ଯୁକ୍ତ କଥା କହିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ବିଜ୍ଞତା ଯୁକ୍ତେଣ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯୁକ୍ତି କରିଛି। କ'ଣ ନା ଭାଇ ତୁମେ ଯାହା କଲ ପରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ନଥିଲା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଛି। ଏଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଆରେ ରାବଣ ଉଠେଇଥିଲା କ'ଣ
ନା ଲଙ୍କାପୁରୀ को ଦହନ କରିଦେଇଛି ହନୁମାନ ଛାର ବାନରଟେ ଆସିକରି ଲଙ୍କାପୁରୀ की ଦଗ୍ଧ କରିଦେଲା ଛାର ଖାର କରିଦେଲା ଅଶୋକ ବାଟିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରି ନିଆଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲଗି ଲଙ୍କାପୁରୀ ଦହନ କରିକି ପଳେଇଲା ତୁ କହୁଛୁ ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ବିଜ୍ଞତା ଆପଣ ଦେଖେଇକିରି ଏକଥା କହୁଛୁ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନଥିଲା ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ଶୁଣିକିରି अपमानित बोध कला एवं तार आत्मसम्मान बाधा आसला एवं अत्यंत भाव से क्रोधाभिभूत होगा क्रोधाग्नि प्रज्वलित होकर कौन कहूँ भणु भणिला लंकेश भणु भणिला लंकेश भक्त प्राय अरिदुष्य पंचाश्य गोमायु समतुल्य दर्दूर रे द्वंद्व सुख भय की जुक्ति जुक्तक अजादरे द्वीपीन की भाड़ रे जा जा तू जा जा तू जा जा तू जातु धान अग्रणी की हेतु निदर नौहीण दर केतु ज्येष्ठ ज्येष्ठ ब्राणी ताप ज्येष्ठ ज्येष्ठ वाणी ताप गमिला तेजी संताप षोलधृत नासिबाकु शत्रु से सभाजने निदर नौहीण दर केतु चमत्कार वर्णना मु कही शब्द पांडित्य अर्थ गौरव एवं निजर कवित्व शक्तिर प्रतिभा बा पराकाष्ठा ये कुंभकर्ण बोध 34 छांदरे मध्य कवि अति सुंदर भाव में देइछन्ति तेणु मु कहूली 31 छांदरे जेमती अर्थ गौरव यमदग्नि शब्द टी बाहर करने लिखिथिले असाधारण पांडित्य बा शब्द चातुरी प्रदर्शन कर जड़े मुझे उपेन्द्र भंजन भली शब्द समुद्र को आज्ञा पार रही थी पारती किंतु कवि जदुमणि शब्द समुद्र रे आज्ञा अवगाहन अवगाहन करी से शब्द को आहरण कर शब्दर जादुकरी स्पर्श रे ये अति 34 छांदटी कुंभकर्ण बध अति रमणीय हो पारी से तो सी कहते आज्ञा सर्वसाधारण बोधगम्य नुहे कहीं ना गुणी गणाग्रणी प्रथम पद मुझे गुणी गणाग्रणी गण्य पाणिनि रे जी प्रवीण तर्के तर्कालंकार भूषण ज्योतिष सर्वसार रसशास्त्र प्रवीर से ही गमु ए प्रबंध मार्गेण कहीदे आज्ञा यहाँ सहज शब्द दि जाए आउ जो मैंने ये ज्ञान थी से केवल राघव विलास काव्य को आलोचना करें आनंद अनुभव करेंगे आसतु कवि कौन आनंद आमको देते देखु भणु भणिला लंकेश ये कथा कुंभकर्ण जो कहला आज्ञा आ लंकेश जे रावण कहला अरे तू कौन गोटे रामचंद्र भक्त भाया मत कथा जी शत्रु मोर द्वेष्य जी शत्रु मोर तू ताको कौन भक्त भाया कथबार्ता करुचु आउ दर्दुरे द्वंद्व सुख आ बेंग साधारण रामचंद्र सी कहया कथा साप के बेंग को डरेटी दर्दुरे द्वंद्व सुख भय अरे गोटे बेंग को साप के डरे कि अर्थात रामचंद्र यदि गोटे बेंग हुंती रे कुंभकर्ण तू हूँ सर्प सदृश भयंकर तार खाद्य सीधा तू खा दक अथच गोटे ताकू तू डरुचु डरला भाया कथबार्ता करुचु आईटा कौन युक्तियुक्त तो पक्षे शोभा पाऊँ कि अजादरे द्वीपीन छेड़ी की सी गोटे रामचंद्र हूँ गोटे छेड़ी तू हूँ द्वीपी अर्थात बाघ रामचंद्र गोटे छेड़ी हेले तू गोटे बाघ ताले तू तथापि भयभीत भाया कथबार्ता करुचु एटा शोभा पाए तो पक्षरे एटा शोभा पाए कि एवं कि एपरी कथा तो मुंड को आसला केमिति एमती कथा तू जा जा तू मो आगु जाहारी मु ते जहाँ उठेक निदर आनी मत साहाय्य करू शत्रु मान को वध करू तू पलाइठू जिते शीघ्र मो आगु मो आगु मो सामनार मो मुख सम्मुखर तू जा ये कथा रावण रागिकी कही एवं जातुधान अग्रणी अरे जा जा बोली तो कहला अधिकार करी कहला तू जातुधान जे राक्षस मानकर अग्रणी मुकुटा अलंकार कुंभकर्ण अथच तू ये कथा गुड़े मत कहूँ आउ निदर नोहीण दर
ଆରେ ନିଦର ନିର୍ଭୟ ନ ହେଇକିରି ମୋ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇ କଥା ଭାଇ, ଏଇ କଥା ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଲଙ୍କା ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି, ଅଶୋକ ବାଟିକା ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ମାରିଦେଇଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ତାକୁ ପାନେ ଦେବି। ଏ କଥା ନ କହି ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ପରି ମୋତେ କହିକିରି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରାଜା ରାବଣ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀର ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ମୁଁ, ମୋର ଭାଇ ତୁ, ଅଥଚ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ, ତୋ ମୁହଁରେ ଏଗୁଡ଼ା ଶୋଭା ପାଏ କି? এই କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହିଛି, ନିଦର ନୋହି ନିର୍ଭୟ ନ ହେଇକିରି, ନିଦର ନାହିଁ ଦର ଭୟ, ଯେଉଁଠି ନିର୍ଭୟ ନ ହେଇକିରି ଦର ଭୟଭୀତ ଲୋକ ଭଳିଆ ଭୟାଳୁ ଲୋକ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାଣୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏଇ କଥା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ରାବଣ ବଡ଼ ଭାଇ ରାବଣର ବାଣୀ ତାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ତାପ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଖରା ଅର୍ଥାତ୍ ତାପ ଭଳିଆ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର କଥା ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ କହିନି ତା ନିଆଁ ଚେଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ତା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେଇଭଳି କବି ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ତାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ତାପ ଭଳି ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ, ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା। ଗମିଲା ତେଜି, ତେଣୁ ଗମିଲା ତେଜି ସନ୍ତାପ, ନିଜେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ଟିକେ ମନରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଭୟକୁ ଦୂର କରିକିରି ନିର୍ଭୟରେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ବୀର ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଏକଥା କହିଲା ଆଉ ସେ ରହିବ। ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାଣୀ ତାପ, ଗମିଲା ତେଜି ସନ୍ତାପ, ତାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ତାପ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଖରା ଭଳିଆ ପ୍ରବୋଧ ହେଲା, ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦେହରେ ଗଳିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭୟ ମନରେ ଯାହା ଟିକେ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ନିର୍ଭୟ ହେଇକିରି ବୀର, ତ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ନା, ବୀର ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶୂଳ ଧୃତ ନାସିବାକୁ ଶତ୍ରୁ, ଶୂଳ ଧାରଣ କରିକିରି ଶତ୍ରୁ ନାସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା। ଆଉ ନିରୋଧ ନାଦ ପ୍ରକାର, ନିରୋଧ ନାଦ ପ୍ରକାର, ଜିଣି ଉଚ୍ଛଳ ପ୍ରଚା ପ୍ରାଚୀର, ସୁବଳି ଲୋକିତ କିସ କିସ, ସୁବଳି ଲୋକିତ କିସ ଇସ, ନୀଳାମ୍ବୁଜ ଜିଣି ଗାତ୍ର, ନୀଳାମ୍ବୁଜ ଜିଣି ଗାତ୍ର, ଶୋଭାମୟରେ ବିଦୀପ୍ତ, ଅଗ୍ରତରେ ଜଣାଇ ରଭସେ ସେ ଲଙ୍କପାଳ, ବାଣୀ ବିତରଣ ଆଦି ମୂଳେ, ବାଣୀ ବିତରଣ ଆଦି ମୂଳେ, কি অদ্ভুত ভাষ এ তৎকালে সে সভাজনে, বাণী বিতରଣ ଆଦି ମୂଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ସେଇ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ, ଅର୍ଥ ଗୌରବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଯଦୁମଣି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗଲା ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କେମିତି ଗଲା ଶୂଳ ଧାରଣ କରି ସଙ୍ଗରେ ବାନର ବୀର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ, ବଛା ବଛା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ନିରୋଧ ନାଦ ପ୍ରକାର, ନିରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇଭଳି ମେଘଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ବା ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗର୍ଜନ କରିକିରି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଜିଣି ଆଉ ଡେଇଁକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲା। ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଇ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରେ, ସେଇଭଳି ପ୍ରାଚୀରକୁ ଡେଇଁକିରି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ସେ ଗଲା। ଏବଂ ସୁବଳେ ଲୁକିତ କି ସୁବଳ ପର୍ବତରେ ଯାଇ, ସୁବଳୟା ପର୍ବତରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିସ ଇସ, ବାନର ଇସ, ଏଇ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କିସ ପହଞ୍ଚିବାର ବା ପ୍ରବେଶ, ସୁବଳୟା ପର୍ବତ ବା ସୁବେଳ ପର୍ବତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଶ୍ୟଟା, କିସ ଇସ ଯେ ବାନରମାନଙ୍କର ଇସ ଯେ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ, ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହୁଛି କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିସ ଇସ ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଏ କଥା ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୀଳାମ୍ବୁଜ ଜିଣି ଗାତ୍ର, ନୀଳ ଅମ୍ବୁଜ ନୀଳ ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରମଣୀୟ ଅଭିରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗାତ୍ର, ନୀଳମେଘକୁ ଜିଣିକିରି ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାମୟରେ, ଶୋଭାରେ ବିଦୀପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଅଗ୍ରତରେ ଜଣାଇ ରଭସେ ଲଙ୍କପାଳ,
ଏବଂ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷଣ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ଯେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକିରି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଆମେ କହନି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଏ କଥାଟା ପ୍ରଚାର ସୁଗ୍ରୀବ ତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଲଙ୍କପାଳ ଯେ ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ବିତରଣ ସେ ଆଦିମୂଳ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଷ ଆରେ କ'ଣ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ବାଣୀ ବିତରଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆଉ ଧରିକିରି ଆଉ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ କରିକିରି ଶୂଳ ପ୍ରଭୃତି ଧରିକିରି କେମିତି ସବୁ ଆସିଛି ଏଇ କଥା ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ କହିଲେ କାଳେ କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ ଏହା କହିକିରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଘଟ ଶ୍ରୁତି ଘଟ ଅନ୍ୟ ନୁହଇ ପ୍ରକଟ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯେ ଘଟ ଶ୍ରୁତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନୁହଇ ପ୍ରକଟ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୂର୍ଣ୍ଣେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକରି ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ସଶରୀରେ ଘଟ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସଶରୀରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏଠି ତୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ତୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକରି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଏଇ ସୁବଳ ପର୍ବତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ କଥା ଏହା କହିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲଙ୍କପାଳ ଯେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଯିଏ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦୁମଣି କ'ଣ ରାଘବିଳାସ ଚୌଧୁରୀ ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦାନବ କୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳେ ବଳରେ ଗରିଷ୍ଠ ଦାନବ କୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳେ ବଳରେ ଗରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ରଣ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ରଣ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ অসি কষি সে মুদগর অসি কষি সে মুদগর অসি কষি সে মুদগর ভূষা ভালি ধনুষর চন্দনে ইভকে তুরঙ্গে হে রণস্থলে নিশাণ ঘোষণা অপ্রমিত সুগ্রীবাক্য হইণ উন্নত রাম রামানুজ সজ রাম রামানুজ সজ কোদণ্ড বাণ শ্রীভুজ রুক্ষ শাখা মৃগ প্রচলিত সে সুগ্রীবাক্য হইণ উন্নত সভাজনে ରମଣୀୟ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତ ଆସିକିରି ମେଘ ଗର୍ଜନ କରିକିରି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନିଜେ ତ ବଳବାନ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଳବାନ ବଛା ବଛା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକିରି ସୁବେଳ ପର୍ବତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦାନବ କୂଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳେ ନିଜେ ତ ବଳରେ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ଆହୁରି ବଳିଆନ ଗରିଷ୍ଠ ବଳବାନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ରଙ୍ଗେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅସି କଷି ସେ ମୁଦଗର ହାତରେ କୋଷ ବିମୁକ୍ତ କରିକିରି ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି ଆଉ କିଏ ମୁଦଗର ଧରିଛି କିଏ ଭୂଷା ଭାଲି ଧନୁଷର ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦନେ କିଏ ସେ ରଥରେ ଆସିଛି କିଏ ଇଭ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀରେ କିଏ ଆସିଛି ରଥାରୋହୀ ହାତୀରେ ଯିଏ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଗଜାରୋହୀ ଏବଂ କିଏ ତୁରଙ୍ଗ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ଚନ୍ଦନରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆସି ରଥାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏବଂ ପଦାତି ଚତୁରଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନିଶାଣ ଘୋଷଣା ଆଉ ବାଦ୍ୟ ନିଶାଣ ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ଆଉ ଦୁନ୍ଦୁଭି ପ୍ରଭୃତି ଭେରି ଢକ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ନିନାଦିତ ହେଉଛି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବାକ୍ୟ ହୋଇଣ ଉନ୍ନତ ସୁଗ୍ରୀବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବା କଥାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣିକିରି ବସିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାମ ରାମାନୁଜ ସଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାମାନୁଜ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁର୍ବାଣ ପ୍ରଭୃତି କୋଦଣ୍ଡ ବାଣ ଶ୍ରୀଭୁଜ ହାତରେ ଧନୁଷର ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ଷ ଶାଖା ମୃଗ ରୁକ୍ଷ ଯେ ଭଲ୍ଲୁକ ଶାଖା ମୃଗ ବୋଇଲେ ବାଣର
जोड़ा शाखा वृक्ष शाखा डिए डेई जाए शाखा मृग कहुए बानर भल्लुक वृक्ष शब्दर अर्थ भालू भालू मांकड़ अर्थात भल्लुक एवं बानर सेना को धरिकी निजे लक्ष्मण सांगे रामचंद्र कोदंड कांड धारण करी आज्ञा सी युद्ध क्षेत्र को जी बाहरी जापरी भाव रणक्षेत्र में उभय सेपटे कुंभकर्ण एवं तार सैन्य सामंत एपटे राम लक्ष्मण एवं भल्लुक एवं बानर सेना मान मध्य कौन कि लड़ई है शेष कुंभकर्ण किभली निधन होती कुंभकर्ण वध होती परवर्ती पर्यायर सूर्य मिले कहि आलोचना करी। नमस्कार।